Good evening, everybody. Today we're gonna discuss pricing from the costing aspect. Usually, we discuss pricing from different aspects. In our previous lectures, we have discussed about pricing as a negotiating tool. You need to negotiate the price. Merchandising is almost negotiating everything. Price is one of them. As a part of negotiating, we have discussed about, say for an example, negotiating payment methods, whether you will accept LC or not, whether you will choose consignment or LC. As a part of negotiation, we have also discussed whether you will choose FOB as Incoterm or CIF as Incoterm or EXW as Incoterm. Which one is best you will choose. As a learned merchandiser, you will know these issues. Also, today we will also discuss about negotiating price. When you will negotiate the price, you must know what is the manufacturing cost of the product. If you do not know the manufacturing cost of the product, you cannot negotiate, because this is ultimately the earnings that will be added to your company. Price ultimately the indication here that you are going to earn by selling your product. So you must include manufacturing cost, you must include non-manufacturing cost, also the profit that you are desiring from the deal you will include. And if you are satisfied with these three conditions, maybe profit may be zero. If profit is zero, then manufacturing and non-manufacturing cost must cover to end up with the dealer to make an agreement with the buyer. So mostly the manufacturing cost and non-manufacturing cost, these issues have been covered in your managerial accounting. Many of you are still continuing managerial accounting course. So we will today integrate manufacturing cost with the price, or the contents of your managerial accounting course will include here under price negotiation. So what is price? If somebody asks you what is price, as per the previous discussion from the marketing book, chapter 11 and 2, we have discussed price means the exchange value. Price means the exchange value. But this is true when you go to buy a product. When you go to buy a product, shirt or genji or t-shirt or something, then you can say that price means the exchange value. But when you are in the negotiating table, the exchange value, you need to know what is the exact amount of exchange value you will offer to the buyer. And to do that, you need to know the manufacturing cost, non-manufacturing cost, and also the desired profit. That is also known as, markup price, markup. So what is manufacturing cost? Manufacturing cost means there are three different manufacturing costs. Number one is direct materials cost, number two is direct labor cost, and number three is manufacturing overhead. These are the three components of manufacturing cost. This manufacturing cost is also known as product cost. So what are the three components of manufacturing cost? Number one is direct materials. Say for an example, you are going to manufacture a shirt. All right. This is a shirt, say for an example. So what is direct materials? Direct materials means the materials that is traceable with the shirt. The fabric is traceable. The zipper is traceable. The other trims, say for an example, the label. This is traceable. This label is traceable.
These are all the direct materials. The materials that is traceable with the finished output. This is finished output. The materials that is traceable with this finished output is known as direct materials. And then in the direct labor, the other component is direct labor. Direct labor means there are people who are directly involved in the production process. We are coming to you for your clarification or for your understanding. Let me finish the discussion. So, what is direct labor? Direct labor means the labor who are directly involved with the production process of the shirt. Who are the direct labors? Say for an example, the workers are the direct labors because they are directly involved with the production process, and without them you cannot manufacture the good. Production supervisor, without supervisor is very almost impossible to continue the production, because without supervisor no worker will do their job. So supervisor is also direct labor, and direct labor usually those who are working in the manufacturing field or production department, or those who are involved with the factory operations, usually referred to as direct labor. So direct labor means who are directly involved with the production process, means direct labor. And the third component is manufacturing overhead. Manufacturing overhead means all the expenses of a factory, not the head office. All the expenses of a factory other than direct materials and direct labor is known as manufacturing overhead. Say for an example, indirect materials. There are indirect materials that is important for manufacturing the product, but not directly. Materials. For an example, the grease or kerosene or petroleum in manufacturing plant. For producing shirt, you need grease, isn't it? To operate the machines. To operate the machines properly, you need grease. Grease is also materials, but this is not direct materials. This is the indirect materials. It is indirect because if you can trace such type of materials with the finished output, the output will be rejected, isn't it? Yes, sir. So there are materials that is not direct. There are some indirect materials. The indirect materials is a component of manufacturing overhead. Number two component of manufacturing overhead is indirect labor. Indirect labor means, say for an example, workers, swing operators are directly working with the shirt, but there is a gateman. Without gateman, the production process can run. Without gateman, the production process can run, but he is important to ensure the safety of the factory. So he is indirect labor. He is important, but he is not involving with the manufacturing process directly. He is known as the indirect labor. Indirect labor is also manufacturing overhead. So manufacturing overhead also includes, say for an example, the electricity using in the factory, the machines that is used in the factory, the depreciation for the machines, insurance of the machines, fire insurance of the machines, the rental for the room, the rental or the depreciation of the all furnitures used in the factory, the driver of the factory manager, the driver who is important for the carrying the goods of the factory. So a lot of heads are there. All together is known as manufacturing overhead. These are the three components of manufacturing cost. Manufacturing cost is also known as product cost. Can you please tell me what are the components of product cost, Mr. Mannan? Switch on your video. What are the components of product cost?
Are you with me? Are you with me? That means, do you hear me? Okay, maybe he is not at this moment with us. He is busy with the other jobs. He is waiting for the video lecture. That means the recorded lecture. So we'll come back. We'll come back again. Now, come to the point of, non-manufacturing cost. What is non-manufacturing? Non-manufacturing cost means it is not the factory cost. It is the head office cost. Other than the factory, the company, other than the production department, there are other departments in the factory, isn't it? Say for an example, in a company, there is a marketing department, there is a production department, there is human resource department, there is compliance department. These are Commercial. these are the departments, commercial departments under marketing department, commercial department. So these are also the departments in a company. Can you tell me which department's cost is referred to as manufacturing cost? Which department cost is known as manufacturing cost? Production department cost. Production department cost. Manufacturing cost. All other departments cost, including HR department cost. All cost of the HR department is non-manufacturing cost. All cost of the marketing department is non-manufacturing cost. All cost of the compliance department, all cost of the commercial department, all cost of the accounting department are referred to as the non-manufacturing costs. So when you will calculate the price of a product, you must calculate what is the direct materials cost and what is the indirect material cost and what is the manufacturing cost and what is the non-manufacturing cost. And then you will add some profit because the owner has invested money to earn some profit. You will add some profit, maybe 20% markup or 10% markup. এর আগে আপনাদের বলেছি how to calculate the markup in our previous lecture. So if you add all these three components, you will get the price. So what is manufacturing cost? Who can tell me? Product cost. Manufacturing cost. Factory te je খরচ হয় সবই manufacturing cost. Factory কত খরচ হচ্ছে সব কি বলে? Manufacturing. আমরা হচ্ছে আপনার বাহিরে যত খরচ হয় হেড অফিসের সাথে জড়িত তাদেরকে বলা হয় নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এখন যে স্যার আমরা তো ফ্যাক্টরিতে কাজ করি কিন্তু ফ্যাক্টরি আর হেড অফিস আমাদের একই বিল্ডিং এর মধ্যে। ডিপার্টমেন্টেশন অনুযায়ী যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করে তারা সব ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আর প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট বাদে অন্য ডিপার্টমেন্ট যারা কাজ করে সবই নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। Non-manufacturing cost is also known as operating cost. Non-manufacturing cost is also known as operating cost. Non-manufacturing cost is also known as operating cost. And the components of non-manufacturing cost or operating cost usually in accounting principle is divided into two heads. One is sales and distribution expenses, that means marketing expenses, and number two is administrative expenses. These two are common classification of non-manufacturing cost. One is sales and distribution expenses and another is administrative expenses. These are the expenses for the referred to as non-manufacturing costs. And by adding these two components, you can calculate the price of the product. And when you will go to the negotiating table, you must know what is the manufacturing cost, what is the non-manufacturing cost. Then come to the usual practice in the textile company. It is the usual practice that textile companies use this type of cost sheet.
the textile companies, especially you are under the merchandising course, this cost components are used, or cost sheet is used therein merchandising department in textile companies, and I have taken from one of the merchandisers from the textile company. It is the known as the cost sheet. Number one, they calculate the fabric cost of a t-shirt or polo shirt. The product is polo shirt, and the characteristics of the product is 96% cotton and 4% elastane. And to produce this polo shirt, the expenses are divided here. Fabric cost. Is fabric direct materials or direct labor or manufacturing overhead? Mr. Kobir. Mr. Bassett. Is fabric cost direct materials, direct labor, or manufacturing overhead? Can you tell me? Fabric. This Is it direct materials cost? Is it manufacturing cost or non-manufacturing cost? এটা তো স্যার ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট স্যার প্রোডাক্ট কস্ট Okay, এখন manufacturing cost or product cost. Product cost and manufacturing cost is same. I have already told you. So product cost and manufacturing cost is same. Sure. So it is product cost. So under product cost, there are three components. One is direct materials, another is direct labor, and another is manufacturing overhead. Is it direct labor, direct materials, or manufacturing overhead? Fabric for a polo shirt. স্যার বুঝতে পারি না স্যার, শুনতে পারি নাই। So is fabric direct materials or direct labor or manufacturing overhead? Under which class you will classify fabric cost for a polo shirt? Is it direct materials or direct? Yes, sir, direct material, sir. Direct material. It is direct material, sir. It is Direct material. Good. Fabric cost is direct materials. And then what about thread, Yes. embroidery, screen print, washing, main cal label, hanger, polybag, carton? Are these direct materials or direct labor? Trims, usually referred to as trims. Direct materials, sir. Direct Teams materials. also, sir, direct material. Direct materials. Direct Because threads, embroidery, screen print, these are all visible with the. All are traceable with the production. This is the print. Sir, isn't it? all accessories. All accessories are direct material. Direct material. So Yes, under sir. the manufacturing cost classification, direct material cost is clear, is it? And then Yes, sir. what about Yes, sir. this? What about this? Testing, transportation, fabric and trim handling, documentation, CM, overhead. Are this manufacturing or non-manufacturing cost? Are this manufacturing or non-manufacturing cost? Testing, transportation, loading, fabric and trim handling, documentation, and usually here it is referred to as CM, cost of making. This is referred to as CM, cost of making. These are the components as per the textile companies merchandising cost sheet. These are referred to as CM cost of making. So Directly indirect. mainly Indirect material, sir, into manufacturing.
Not indirect materials, there is a loophole, and usually I discuss with the merchandiser, they say that this overhead means the sales and distribution and administrative expenses. Overhead means administrative expenses. Cost of making to sir Overhead. So what you Cost are of making doing, manufacturing you are overhead. doing wrong. Wrong in the sense that overhead means it is a component of manufacturing cost. Is it? Yes, sir. But is there any non-manufacturing cost? When you are calculating cost of a product, you are calculating only the manufacturing cost. And after selling the product, what you will cover? You will cover manufacturing cost. But what about the marketing department? How you will make payment to the marketing department? Yeah. How you will pay the accounting department? How you will pay the compliance department. HR department? How will make payment? Because it seems that the trim cost, fabric cost, and trims cost, fabric cost, and CM or cost of making total is 0.9, 0.59, and 1 point. Total is 3.10. So you are hiking the price in the negotiating table. You are hiking the price that your position. Can you remember position? Position in negotiation means your opening offer. Your opening offer is $3.10. $3.10. So have you considered your marketing cost, administrative cost? So maybe somewhere it is included, because without including the administrative expenses and the marketing expenses, you cannot ask or you cannot negotiate the price. And I discussed with the merchandising or the senior merchandiser, they said that this overhead ultimately means sales and administrative expenses. This overhead means sales and administrative expenses. And most importantly, fabric and trim handling and finance charge. This finance charge is also not part of cost of manufacturing cost, finance charge. Also fabric and trim handling, fabric and trim. এখন আপনি বলেন, আপনি এক গজ কাপড়ের দাম ধরবেন কি শুধু কি একটা প্রোডাক্টের প্রাইস কিভাবে সেট করে? কেনার ক্রয় মূল্য, পারচেস প্রাইস। পারচেস প্রাইস মিন্স বাইং কস্ট, ওই প্রোডাক্টের যে দাম প্লাস ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট। আপনার কাছে প্রোডাক্টটা ফ্যাক্টরিতে আসা পর্যন্ত যত খরচ আছে সবগুলি আপনার ফেব্রিকের প্রাইস, ফেব্রিকের পারচেস কস্ট। ফেব্রিকের পারচেস কস্টের মধ্যে কিন্তু ফেব্রিক অ্যান্ড ট্রিম হ্যান্ডলিং আর ইনক্লুডেড। And financial charge is different because this charge relates to taking loan from the banks and local transportation loading. This is also part of fabric purchase cost. এটা আর এটা দুটোই কি purchase cost এর সাথে যুক্ত হয়। আর documentation, this is also marketing cost, isn't it? মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে না কমার্শিয়ালে কাজ করেন না আপনারা? কেউ একজন আছেন আপনার আসলে বস কে মার্কেটিং হেড না কমার্শিয়ালে কি আছেন? কেউ নাই স্যার। কেউ নাই। কেউ যদি নাও থাকে, জানেন তো কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট কোন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ করে? অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট নাকি আপনার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে? যদি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আন্ডারে কাজ করে তাহলে কি হবে? এটা হবে মার্কেটিং এক্সপেন্স, সেলস এন্ড মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। আপনারা যে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের কথা বললাম না, it is non-manufacturing cost. Documentation is non-manufacturing cost because this is not the job of the production department. This is the job of the after production, delivery and dispatch of the goods is under the marketing department. So here the documentation charge is not the manufacturing cost. Fabric and trim handling is included there in the fabric price.
And finance charge is ultimately, it is the finance cost, it is the cost of the accounting department. So it is administrative expenses, not the manufacturing cost. Transportation and loading, it is also included under the purchase department, local transportation and handling. And এটা যদি এমন হয় যে আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে যে ট্রান্সপোর্টেশনের কথা বলতেছেন এবং ফ্রেটের কথা যদি বলেন, দিস ইজ মার্কেটিং এক্সপেন্সেস, সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস। মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের এক্সপেন্সের নাম কি? সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সের মধ্যে যাবে। আর এই যে এখানে যে আছে আপনার অ্যাকচুয়াল সিএম আলটিমেটলি মিন্স লেবার কস্ট, ডাইরেক্ট লেবার কস্ট। সিএম কাকে বলে? সিএম মিন্স ডাইরেক্ট লেবার কস্ট। কিভাবে ক্যালকুলেট করছে দেখেন, এই যে কস্ট অফ এসএমবি মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু। এক মিনিটে কি পরিমাণ খরচ হয় সেটা দেখানো আছে 0.09। আপনার প্রোডাকশন ফ্যাক্টরিতে যত লোক চাকরি করে, এই অ্যাভারেজ স্যালারি অফ দি ওয়ার্কার্স মান্থ, এই মাসে আপনার $4,000 খরচ হয়। মাসে 4,000 খরচ হলে মিনিটে কত হয়, সেই মিনিটে কনভার্ট করে নিয়ে আসার নাম হলো এসএমবি। এই মাসেরটাকে কনভার্ট করে কিস নিয়ে আসবেন? মিনিটে। তখন এটার নাম হচ্ছে কস্ট অফ এসএমবি অথবা স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু। স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু মানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে কত সময় লাগে, এত মিনিট লাগে, 0.09 মিনিট। আর হলো আপনার এসএমবি স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু। আর স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু তাহলে তার মানে কি, আপনাকে এত মিনিট লাগে, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? তারপর আপনার এক মিনিটে কি পরিমাণ খরচ হয় সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে। এক মিনিটে কি পরিমাণ, তাহলে এইটা মান্থলি খরচ। এই মান্থলি খরচকে এই ডিভাইডেড বাই 30, তাহলে হবে ডে, ডিভাইডেড বাই 5 ওয়ার্কিং ডেজ, 5, তাহলে হবে না ডে তো হয়েই গেল। ডে কে আপনি আপনার একদিনে কত ঘন্টা? 8 ঘন্টা, ডিভাইডেড বাই 8। এই 8 ঘন্টাকে এখন 60 মিনিটে 1 ঘন্টা, ডিভাইডেড বাই 60, তাহলে আপনি কি পাবেন? মিনিটস পাবেন, মিনিটস। আমি এটা ডিভাইডেড না মাল্টিপ্লাইড বাই, সরি, আপনাকে এসএমবি হাউ টু ক্যালকুলেট এসএমবি এটা আমি দেখাচ্ছি পরে। I will show you how to calculate SMB of a garments factory. SMB means standard minute value. So you have calculated standard minute value means this time is required to produce a shirt. এবং এটাকে আপনি মাল্টিপ্লাই করে দিবেন আপনার এফিশিয়েন্সি দিয়ে। 80% এফিশিয়েন্সিতে আপনার 8.5 পারফর্মড এসএমবি, 8.5 এবং এই 0.09 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করেন তাহলে আপনি পাবেন অ্যাকচুয়াল সিএম পার ইউনিট। একটা ইউনিটের জন্য কতটুকু ডাইরেক্ট লেবার। এই এসএমবি দিয়ে এই সব ক্যালকুলেশন যেটা দেয়া আছে এটা কি বলে? এটাকে বলে আপনার ডাইরেক্ট লেবার কস্ট ক্যালকুলেশন। I will show you how to calculate the labor cost. তাহলে লেবার কস্ট কি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট নাকি নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট? লেবার কস্ট সিএম স্যার, মানে সেটা কি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস নাকি ডাইরেক্ট লেবার নাকি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টেরও 3টা কম্পোনেন্ট আছে, একটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস আর একটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট ওভারহেড, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এটা কি হবে? which one is labor cost? ডাইরেক্ট লেবার। স্যার লেবার কস্ট ডাইরেক্ট লেবার স্যার, ডাইরেক্ট লেবার। এটা কি বলেন তো? ফেব্রিক কস্ট কি বলেন তো? ডাইরেক্ট কস্ট স্যার। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কস্ট। ট্রিমস কি? স্যার ট্রিমস কি? ট্রিমস ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট। ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট। আর এই লেবার কি? লেবার স্যার ডাইরেক্ট। সো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট শেষ, তাই না? ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস, ডাইরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এই 3টে দেওয়ার পর হবে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। তারপরে আপনি এখন কি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ছাড়াই কি আপনি প্রোডাক্ট প্রাইস নেগোশিয়েট করবেন? না স্যার।
তার মানে কি আপনাকে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট অ্যাড করতে হবে, কারণ কি আপনি হয়তো প্রাইসে যেতে Add পারেন করতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট প্লাস নন Yes, sir. All the ম্যানুফ্যাকচারিং। cost. তাহলে এই নন Yes, ম্যানুফ্যাকচারিং yes. আপনারা যেটা করবেন, এই শীট আমি আপনাদেরকে দিব। এই শীট দেওয়ার পরে আপনার ফ্যাক্টরি থেকে একটা অর্ডার নেবেন। অর্ডার নিয়ে আপনি এই শীট রিভাইজ করবেন। রিভাইজ করে কি লিখবেন? প্রথমে লিখবেন হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, ঠিক আছে? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের আন্ডারে জি। লিখবেন ডাইরেক্ট লেবার কস্ট, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কস্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কস্ট, ফ্যাক্টরির খরচ শেষ। এরপর অ্যাড করবেন হচ্ছে সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস, মানে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স। এর সাথে অ্যাড করবেন আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, কমার্শিয়াল ডিয়াল যা আছে। কমার্শিয়াল তো সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সের মধ্যেই পড়বে। এখন এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন? ক্যালকুলেট করবেন আপনার ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দি you have to check the report of your company. অ্যানুয়াল রিপোর্ট আছে কিনা জানি না। এখানে আপনার অ্যানুয়াল রিপোর্টের একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট আপনাদের দেখাই। অ্যানুয়াল রিপোর্ট যদি দেখাই, আমার তো কম্পিউটার চার্জ। অ্যানুয়াল রিপোর্ট একটা আপনার অ্যানুয়াল রিপোর্ট যদি আপনাকে দেখায়, আপনি সেখান থেকে কি করতে পারবেন? বের করতে পারবেন যে which one is manufacturing cost, which one is non-manufacturing cost, and which one is operating cost, and which one is sales and distribution expense, etc. etc. Okay, এই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এবং নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ক্যালকুলেট করে আপনি একটা প্রোডাক্টের প্রাইস সেট করবেন। এটা আমি আপনাদের একটু পরে দেখাচ্ছি। প্রোডাক্টের প্রাইস সেট করবেন। প্রোডাক্টের প্রাইস সেট করার পরে আপনি এখন নেগোশিয়েট টেবিলে যাওয়ার আগে এই কাজটা করবেন যে you know what is the manufacturing cost, you know what is the non-manufacturing cost, what is the cost, and if you know the total cost, then you can negotiate. Primarily you will try to cover your break-even volume, and if you can cover your break-even volume, then you will try to cover your profit, and ultimately after that you can say whether you are negotiating or you are accepting the order or you are rejecting the order. You need to know. So maybe later I can show you later with another computer. At this moment the computer is going charge out, and then we'll move to continue this lecture, and then we are coming back. So how to calculate cost is clear. Have you got the idea? এখন আপনাদের প্রশ্ন থাকলে বলেন। কোনো প্রশ্ন কি আছে? এবার দেখেন, this is the manufacturing cost. Manufacturing cost includes direct materials, direct labor, and manufacturing overhead. And you know what is direct materials, and manufacturing means production cost, operations department cost, direct materials, direct labor, and manufacturing overhead. Direct materials means basic materials and parts used in the manufacturing process, raw materials that can be physically and directly associated with finished are direct materials. Fabric is a direct material. Trims are direct materials. And indirect materials, one of the two characteristics, not physically part of finished output. You cannot trace the materials with the output. শার্টের সাথে আপনি দেখতে পান না এমন ম্যাটেরিয়ালসকে বলা হয় নন ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস।
and are impractical to trace to finished because their association with finished output is too small and is এবং এমন হতে পারে যে আপনার টেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস টেস্ট করে কি এটা ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট যদিও আপনাকে বলি যে আপনি আইডেন্টিফাই করে দেখেন তো এটা পার্সপিরেশন টেস্ট করা হয়েছে তাহলে কি আপনি দেখাতে পারবেন না স্যার দেখাতে পারবো না এই ধরনের ইনসিগনিফিকেন্ট পার্ট যদি হয় দ্যাট ইজ অলসো ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস ওই কেমিক্যাল যে কেমিক্যালস আপনার টেস্টিং এ ইউজ হয়েছে দ্যাট ইজ ইনসিগনিফিকেন্ট দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ অলসো ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কনসিডার পার্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এবং ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কিসের পার্ট বলেন তো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড পার্ট বিকজ থ্রি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ওয়ান ইজ direct labor and another is manufacturing overhead. Direct materials আগের যেটা বললাম this is direct materials and overhead means manufacturing overhead means indirect materials indirect labor and all other expenses in the factory. Direct labor what factory employees that basically and directly associated covering converting raw materials into finished goods. যারা যেমন সুইং অপারেটর সে কি কনভার্ট করতেছে সে কাটতেছে তারপর হলো আপনার quality থাকে cutting, sewing and finishing. These three departments people are directly involved and they are known as the direct labor and work of association with finished product or which is cost to goods. যেমন আমরা বললাম যে ফ্যাক্টরি is impractical to trace cost to goods associate করা যায় না এটাকে বলা হয় indirect labor and indirect manufacturing overhead. So manufacturing overhead includes cost associated with manufacturing the finished product for all manufacturing costs except direct materials and direct labor. এই direct labor and direct materials যদি আপনি বুঝতে পারেন এই দুটোকে ট্রেস করার পরে একটা ফ্যাক্টরিতে অপারেশনস ডিপার্টমেন্ট প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে যত খরচ আছে all is known as manufacturing overhead এবং সেই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এই তিনটা কম্পোনেন্টকে বলা হয় আপনার manufacturing cost is also known as product cost. This one product cost includes direct labor and manufacturing overhead and pre-at cost also known as non-manufacturing cost. Manufacturing cost is also known as pre-at cost. Say for an example, marketing cost, administrative cost that are an integral part of the product recorded in inventory and not in COGS. Cost of goods sold. So these are the characteristics of product cost. Direct materials, overhead costs that are an integral part of the product recorded in inventory account and usually it is referred to as the cost of goods manufactured, COGS. Cost of goods sold. Cost of goods sold means cost. What is cost of goods sold? Cost of goods. Bye, mute করেন। এই আমার আপনার ই করতেছেন না কেন? স্যার নয়েজ আসছে কাটটার জন্য সবাইকে মিউট করে দিন। মঞ্জুরুল ভাইয়ের ওখান থেকে শব্দ আসতেছে। হ্যাঁ মঞ্জুরুল ভাই বন্ধ করেন। ওকে thanks. So manufacture product cost and pre-at cost is clear. Product cost means manufacturing cost and pre-at cost means non-manufacturing cost. And what are the components of pre-at cost? Pre-at cost includes charge to expense as incurred. Non-manufacturing cost includes all selling and administrative expenses. Ultimately, these are classified as selling
and administrative expenses. এখন ধরেন আপনার এই মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের খরচ, সেল অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের খরচ, HR ডিপার্টমেন্টের খরচ. These are all non-manufacturing cost, also known as period cost. Also known as period cost. So all cost can be classified into two classes: product cost and period cost. Product cost includes manufacturing cost, which includes direct materials, direct labor, manufacturing overhead. Manufacturing overhead includes indirect materials, indirect labor, and other costs which are not direct materials and direct labor. And period cost is also known as non-manufacturing cost, which is also known as operating cost, which is also known as selling cost and administrative cost. These are the all costs associated with an organization, and this classification are internationally accepted. আপনারা যে কস্ট শিট তৈরি করেন সেই কস্ট শিট কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড না, সো ইউ উইল ডেভেলপ এ কস্ট শিট। কস্ট শিট কিভাবে করবেন, যে প্রথমে আপনি যে একটা অর্ডার নেবেন সেই অর্ডার নিয়ে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কত লাগে সেটা ক্যালকুলেট করবেন, ডাইরেক্ট লেবার কতটুকু লাগে ক্যালকুলেট করবেন, তারপর হলো আপনার অপারেটিং এক্সপেন্স মানে আপনার এই সেলিং এক্সপেন্স কত লাগে সেটা ক্যালকুলেট করবেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কতটুকু লাগে সেটা ক্যালকুলেট করবেন। তাহলে আপনার প্রোডাক্ট কস্ট প্লাস পিরিয়ড কস্ট টোটাল কস্ট পাবেন। টোটাল কস্টের সাথে আপনি অ্যাড করবেন প্রফিট। প্রফিট অ্যাড করলে যে 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 ফিগারটা পাওয়া যাবে, দ্যাট ইজ নন অ্যাজ দি প্রাইস ফর নেগোসিয়েশন। সেখানে গিয়ে আপনি নেগোশিয়েট করবেন যে প্রফিট হয়তো 0% পর্যন্ত আসতে পারে। 0% প্রফিট যদি হয়, ইট মিনস দ্যাট you can sell the product, কারণ কি আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টও কভার হবে, your নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কভার হয়ে যাবে। only the cost that is left for the owner as profit will not be there. কাজেই আপনার ফ্যাক্টরি চলবে। এবং এই ইলাস্ট্রেশন দিয়ে এখানে বোঝানো হয়েছে যে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ফর টি-শার্ট। Suppose you started your own garments factory, ABC Garments. Here are some of the costs that your factory incur. The costs are: number one, fabric trims cost. তাহলে এটা কি কস্ট বলেন তো? Trims or fabrics cost কি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস নাকি ডাইরেক্ট লেবার? ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। তারপর হচ্ছে লেবার কস্ট। লেবার কস্ট কি তাহলে? ডাইরেক্ট লেবার। তারপর কি? ডেপ্রিসিয়েশন অফ ফ্যাক্টরি, ডাইরেক্ট লিভার, ডেপ্রিসিয়েশন অফ ফ্যাক্টরি ইকুইপমেন্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রপার্টি ট্যাক্সেস, নন ম্যাটেরিয়াল নন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তারপর আপনার অন ব্রেক নিয়ে ওকে। All right, can you hear me? Okay, sir. So what we are talking, we are classifying the manufacturing and non-manufacturing cost, and we are ultimately calculating what is the price of a product. Price of a product and property taxes. This is manufacturing overhead, and the other components of advertising cost. What type of cost is it? Is it manufacturing cost, non-manufacturing cost? What is it? Advertising cost is period cost. Period cost, or this is ultimately marketing, sales and marketing expenses. Sales commission. What type of cost is it? Period cost, and usually it is marketing expense. Maintenance salaries, factory facilities. This is manufacturing overhead because this is the cost of the factory. Salary of plant manager. This is manufacturing overhead because this is production department's cost. Cost of shipping. This is marketing cost. Marketing.
These are all costs associated with manufacturing of textiles, and this is ultimately example of a textile company manufacturing of t-shirt. So a bicycle company has three. If we take the examples, because this, although you are learning the same thing in another course, but we are linking the managerial cost concept with the মার্চেন্ডাইজিং জবের সাথে কিন্তু আমরা এটা ই করতেছি, তাই না? বুঝতেছেন তো নাকি? We are matching with the merchandising job. So let's take one more example. A bicycle company has three costs: tires, salaries of employees who put tires on the wheels, factory depreciation, advertising expenditures, lubricants, spokes, salary of factory manager, salary of accountant, handlebars, salaries of factory maintenance employees. Classify each of the costs: direct materials, direct labor, manufacturing overhead, and pre-add cost. এবার বলেন, which one is? Tires, spokes, salaries of employees who put tires on the wheels, direct labor, factory depreciation, factory lubricants, factory manager salary, factory maintenance employees salary, advertising expenditure, and salary accountant are also pre-add cost. Pre-add cost option is not here. So this is the components of the manufacturing cost: direct materials, direct labor, and overhead. And this is the pre-add cost. আপনারা শুনেন, আমি কিন্তু এই যে জিনিস এখন দেখাচ্ছি, these are the contents of the managerial accounting course, but we are linking with the price negotiation, because if you do not know what is manufacturing cost, marketing cost, you cannot negotiate the price, because you must know what is the cost of your product. If you do not know what is the cost of the product, you will never be able to negotiate, and you will be the loser. So be careful of learning the concepts. And this is not important for us, and we will not continue. And the another concept that is also very important with manufacturing cost, that is job order costing. Job order costing means the costing applied for the job. আপনি কিন্তু এক একটা কাস্টমার মানে এক একটা জব। এবং আপনারা দেখবেন যে মার্চেন্ডাইজিং এ যারা কাজ করে তাদের কিন্তু একটা ক্লায়েন্টকে বলে দিচ্ছে যে ইউ উইল হ্যান্ডেল PVS, you will handle H&M, you will handle M&S, এবং প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট এক একটা আপনার প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট places different, every client places different orders in different times, এবং এই একটা অর্ডার, প্রত্যেকটা অর্ডার একটা থেকে আলাদা, তাই না? যে একটা হয়তো H&M শার্টের অর্ডার করলো, পরে ট্রাউজার্স এর অর্ডার করলো, প্যান্টস এর অর্ডার করলো, আরেকবার জ্যাকেটের অর্ডার করলো। সো প্রত্যেকটা এভরি অর্ডার ইজ ডিফারেন্ট, এন্ড অর্ডার ফর কস্টিং, for every order the costing is different. Costing is different, and we apply job order costing. There is also content of manufacturing. There is also content of managerial accounting and manufacturing analysis, manufacturing cost analysis. এই যে জব অর্ডার কস্টিং আপনার কেন দরকার, যে এখানে জব অর্ডার বলতে আপনাকে বলছে যে একটা যদি মুভি তৈরি করেন তাহলে কি হবে, জব ইজ ডিফারেন্ট, তাই না? যদি আপনি job 951 illustrates shows that the recording of cost in a job order cost system for Disney, it is produced two different films. Two different films means two different jobs, because the actors are different, the computer programmers are different, the system is different, buzzers is different, producer is different. So two different jobs. And everyday life, আপনারা যারা যেখানে কাজ করেন, চাকরি করেন, এই যে চাকরি করেন, চাকরি করার সাথে কিন্তু আপনার এক একটা জব, প্রত্যেক দিন আপনাকে এক একটা জব করতে হয়। এক একটা জব বলতে আপনি হয়তো প্রত্যেক দিন না হলেও হয়তো আপনি H&M এর শার্ট নিয়ে কাজ করতেছেন, আরেকজন করতেছে H&M এর প্যান্ট নিয়ে,
আরেকজন করতেছে সোয়েটার নিয়ে, আরেকজন করতেছে আপনার আম, কি বলে যে টি শার্ট নিয়ে। দেয়ার আর লট অফ জবস আর দেয়ার। সো আপনাকে কিন্তু আপনি যখন নেগোশিয়েটিং টেবিলে বসেন, একটা জব নিয়ে বসেন, সেই একটা জবের আপনাকে কি করতে হবে? ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস বের করতে হবে, ডাইরেক্ট লেবার বের করতে হবে, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ইউজ করতে হবে। এখন আপনি হয়তো আপনি ভাবছেন যে আমি স্যার এটা কিভাবে পারবো? ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস না হয় বুঝলাম যে একটা শার্ট, একটা এটা তৈরি করতে কতটুকু ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস লাগবে, এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করে ফেললাম। এটা আমরা হয়তো বুঝলাম যে ডাইরেক্ট লেবার কতটুকু লাগবে, এসএমবি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে। আপনাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে, দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর এসএমবি ক্যালকুলেশনস, and they calculate the SMB, and merchandiser collect the SMB from the ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে এনে সে ডাইরেক্ট লেবার কস্ট বের করে ফেলে। এখন কথা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড স্যার কিভাবে ক্যালকুলেট করবো? এটা তো খুবই ডিফিকাল্ট। ডিফিকাল্ট এই কারণে যে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড মানে আপনার কতটুকু ইলেকট্রিসিটি লাগবে, কতটুকু ডেপ্রিসিয়েশন লাগবে, কতটুকু আপনার সাপোর্ট সার্ভিস লাগবে। দিজ আর অল দি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড সেট করার জন্য যেটা করে যে মার্চেন্ডাইজাররা নিজেরা এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মার্চেন্ডাইজাররা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞেস করে, ভাই আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং রেট কত বলেন তো। তখন মার্চেন্ডাইজ অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট বলে দেয়। কাজেই আপনার এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হবে না, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট টু ক্যালকুলেট দি price of a product, negotiating price of product, you need the manufacturing overhead cost। এবং এটা সাধারণত এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কস্টটা প্রিভিয়াস এক বছরের রেকর্ড থেকে তারা বলে যে পার ইউনিটে অথবা পার মিনিটে পার আওয়ারে কতটুকু ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড লাগবে, সেটা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট জানে। কারণ কি গত বছর কতটা অর্ডার হয়েছিল সেই বেসিসে একটা প্রি ডিটারমিন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট বের করে তারা তারা আপনাকে বলে দেয় যে দিস ইজ দি manufacturing overhead rate per hour or per piece or per labor hour or per machine hour or per production line. There are a lot of options available. আপনি যে কোনো নেবেন, আপনি এখানে এখানে নেবেন কোনটা? এখানে নেবেন হচ্ছে যে আপনার এই ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস এর ক্ষেত্রে আপনি যেটা নেবেন সেটা হলো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। যেটা নেবেন সেটা হলো যে আপনার এখানে এসএমবি মিনিট মিনিট অনুযায়ী করছেন, তাহলে মিনিটে কতটুকু ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এখন ওখানে যে আপনার পার পিসে ওভারহেড দেয়া আছে, আমাদের যে একটা এক্সাম্পল এখানে দেয়া আছে, এটা কিন্তু পার পিস। কাজে আপনি এখানে পার পিস নিতে পারবেন। এই যে এখানে কিন্তু পার পিস দাও, পার পিস। এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড নিচে একটা 0.01 পার জি পিস। স্যার, তো পার পিসের উপরে এসএমবি টা দেওয়া হয় স্যার। যত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্ট প্রাইস আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আছে, নন ম্যানুফ্যাকচারিং আছে, সব মিলে এসএমবির উপরে একটা যে সিএম ধরা হয়, ওই সিএম পার পিসের সিএমটাই হচ্ছে সবকিছুই ডিরেক্ট মেটেরিয়াল বাদ দিয়ে যে প্রাইস করা হয়। করেন তার সাথে আমরা যে ডিসকাস করি তার সাথে কোনো মিল আছে? অবশ্যই স্যার, একদম 100% মিল স্যার। মিল মিল থাকতেই হবে, কারণ কি আপনি তো আলটিমেটলি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট প্লাস নন ম্যানুফ্যাকচারিং। আপনি স্যার আপনি বলছেন বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন, ওখানে বিস্তারিত আলোচনাটা আমরা ওখানে স্যার শুধু সিএম এর ভিতরে ধরাই দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওটার মধ্যে ধরালে তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু বিষয়টা আপনার কিন্তু মাথায় থাকতে হবে। বিষয়টা জানতে হবে স্যার। একটা প্রোডাক্ট তৈরি, প্রোডাক্টের প্রাইসিং করার ক্ষেত্রে আমি কি কি বিষয়কে মাথায় রাখবো সেটা কিন্তু আপনার নিজের জি স্যার, জি জি। মাথায় থাকতে হবে। এটা একটা জব অর্ডার ফ্লো দিছে যে আপনার র মেটেরিয়ালস কিনলে এই আপনি একটা যে প্রোডাক্ট তৈরি করবেন সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে নেবেন না। এটা অ্যাকাউন্টিং প্রসেস, এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো না, কারণ ইট ইট রিকোয়ার্স সাম অ্যাকাউন্টিং নলেজ। অ্যাকাউন্টিং নলেজ আপনারা বুঝবেন না তা না, কারণ কি আপনারা অ্যাকাউন্টিং একটা কোর্স করছেন অলরেডি। যেমন এই র মেটেরিয়ালস, ডাইরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এখান থেকে আপনি র মেটেরিয়ালস কি করে? র মেটেরিয়ালস কি একটা একটা ডিপার্টমেন্ট আছে না, প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট। প্রথমে প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেটাকে ইনভেন্টরিতে পাঠায়, ইনভেন্টরি ডিপার্টমেন্ট আপনার ফ্যাক্টরিকে দেয় রিকুইজিশনের মাধ্যমে। রিকুইজিশনের মাধ্যমে রিকুইজিশন দিয়ে আপনার কতটুকু ফেব্রিক লাগবে সেটা কিন্তু রিকুইজিশন নিয়ে। এটা হলো কি, এখন এই যে ফ্লোটা দেখাচ্ছে, এই ফ্লোটা হলো আপনার আপনি যখন প্রোডাকশন শুরু করবেন তখন এটা কিন্তু নেগোসিয়েশন করার পরে আপনি একটা অর্ডার পেলেন। অর্ডার পাওয়ার পরে প্রসেস, এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি র মেটেরিয়ালস কতটুকু লাগতেছে আনতেছেন, আনার পর রেকর্ড করতেছেন।
এটাকে বলা হয় কস্ট শিট। এটাকে বলে কি? কস্ট শিট। আপনি এ- এ- 1 ইঞ্চি সুতা নিয়ে আসছেন, 1 ইঞ্চি সুতা কিন্তু আপনাকে হিসাব করতে হবে যে আমি 1 ইঞ্চি সুতা নিয়ে আসলাম, এবং সেটা রেকর্ড অবশ্যই স্যার। রেকর্ড করতে হবে বলেন একটা একটা হবে। কস্ট শিট। এবং এটা কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যেক প্রোডাকশন অফিসার এই কাজটা করে। প্রোডাকশন প্রোডাকশন অফিসার, প্রোডাকশন সুপারভাইজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার, এরা যারাই থাকে, বা আপনারা এখন প্রোডাকশন ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন না, ফ্যাক্টরি এই কস্ট শিট, জব কস্ট শিট আছে না? আচ্ছা স্যার, আচ্ছা। জব কস্ট শিট মানে বিভিন্ন নামে থাকতে পারে, কিন্তু এই জব কস্ট শিট অবশ্যই আছে। যে আপনি একটা ধরেন অর্ডার কনফার্ম হওয়ার পরে প্রোডাকশন শুরু করলেন, প্রোডাকশন শুরু করার পরে কতটুকু র মেটেরিয়ালস নিলেন, ফেব্রিক নিলেন, কতটুকু ট্রিমস নিলেন, এটাকে রিকুইজিশন দিয়ে দিয়ে আনতে হয় না? ওটা আমরা স্যার রিকোয়ারমেন্ট বলি, স্যার রিকোয়ারমেন্ট বলি। কি বলেন? রিকোয়ারমেন্ট স্যার। হ্যাঁ, রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি স্টোর রিকোয়ারমেন্ট। আনেন না, একটা কাগজে লিখে আনেন না? প্রত্যেকটা স্টাইলের জন্য একটা চার্ট আছে রিকোয়ারমেন্টের, ফেব্রিক থেকে শুরু করে একদম পলি কার্টন পর্যন্ত। বাস, গুড। এটাকে বলা হয় আপনার ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় জব কোশ্চেন। এটাকে বলা হয় কি? জব জব কস্ট। কোশ্চেন। কস্ট। এর মধ্যে কি থাকে দেখেন, ইউজ টু রেকর্ড কস্ট। দেখি আবার, ইউজ টু রেকর্ড কস্ট। কস্ট। কস্ট আপনি যত ইউজ টু রেকর্ড কস্ট চার্জেবল টু স্পেসিফিক জবস। একটা অর্ডারকে বলা হয় কি? একটা অর্ডারকে কি বলে? একটা জব। কনস্টিটিউট সাবসিডিয়ারি লেজার ফর ওয়ার্ক ইন প্রসেস। এখন এটা হলো অ্যাকাউন্টিং বিষয়। এটা কি হয় যে আপনি যখনই একটা রিকুইজিশন স্লিপ নিয়ে আসেন, সেটা কিন্তু অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সিগনেচার দেয়, তাই না? তখন সে যাই স্যার, যাই। তার তার অ্যাকাউন্টিং এ কম্পিউটারের মধ্যেই তো এখন রেকর্ড করে, ডেবিট ক্রেডিট দিয়ে রেকর্ড করে দেয় সেটা। এটা আপনার এই মুহূর্তে আমি শেখাতে যাব না। কিন্তু আপনার এই যে একটা কস্ট শিট লাগে, এবং যখনই একটা প্রোডাক্ট র মেটেরিয়ালস নিয়ে আসেন, সেটা কিন্তু আপনি স্লিপে লিখে নিয়ে আসেন। এবং এটাকে বলা হয় ওয়ার্ক ইন প্রসেস। এই যে এই ধরনের একটা শিট ব্যবহার করেন, যে আপনি কোন তারিখে কতটুকু মেটেরিয়ালস নিলেন, কত ঘন্টা লেবার আপনার খরচ হলো, কতটুকু ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এই জবের জন্য অ্যাপ্লাই হলো, সেটা কিন্তু এইভাবে রেকর্ড করা হয়। এবং কস্ট অফ এই যে কমপ্লিট জব মানে কি? আপনি অর্ডার পাওয়ার পরে কিন্তু এই রেকর্ডটা করতে হয়। এই রেকর্ডটা করতে হয় আপনাকে। এই কারণে আমরা দেখাচ্ছি এই জিনিসটা, যে আপনি আসলে এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আপনি যখন নেগোশিয়েট করতে যাবেন, আপনাকে এইগুলি আগে লিখতে হবে। আগে লিখতে হবে হচ্ছে ধারণা করে, আর এখানে লিখতে হবে একেবারে অ্যাকচুয়াল, যেটা সেটা অ্যাকচুয়াল। যে আপনি জব নাম্বার কত, কয় নাম্বার, কোন অর্ডার নিয়েছেন সে অর্ডার নাম্বার, কত কোয়ান্টিটির, এবং কবে শুরু করলেন, কবে শেষ হবে আপনার, সেটা হলো আইটেমটা কি, তারপর কোন ক্লায়েন্টের জন্য, H&M নাকি MNS, দিস ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ টু ফিল আপ। তারপর ডেট ওয়াইজ সব মেটেরিয়ালস, লেবার কতটুকু লাগলো, কত লেবার লাগলো, এগুলি সব লিখবেন। এখন এই মেনু, আচ্ছা একটু পরে আসি। তাহলে কি হলো? কস্ট অফ কমপ্লিটেড জব, ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস, ডাইরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, অ্যান্ড টোটাল কস্ট অ্যান্ড ইউনিট কস্ট। এই কস্টটা কি বলেন তো? এই যে কস্ট বের করলাম, এটা কি কস্ট? এটা হলো আপনার ফ্যাক্টরি কস্ট। ফ্যাক্টরি পরে কল দেবো না, ক্লাসের মধ্যে আছে। বুঝছেন? এইটা কি কস্ট বলেন তো? কোনটা স্যার? এই যে ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এই টোটাল কস্ট কি? এইটা টোটাল কস্ট আসলে কি? টোটাল কস্ট স্যার প্রোডাক্ট টোটাল কস্ট স্যার। গুড। প্রোডাক্ট কস্ট, এটাকে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বলি। কাজে এই জব কস্ট সেটা ইউজ হয় টু ক্যালকুলেট দি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এবং এই আপনি টোটাল ইউনিট দিয়ে যদি ভাগ করে দেন এখানে কোয়ান্টিটি, তাহলে আপনি পার ইউনিট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পেয়ে যাবেন। পার ইউনিট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পাবেন। এবং এই পার ইউনিট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, এই জিনিসটাই এখানে একটু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন
Although I'm using mobile data, there are some interruptions. Sorry for that. স্ক্রিন দেখতে পান আপনারা? এই যে র মেটেরিয়ালস রিকুইজিশন স্লিপ, এটা দেখতে পান? মেটেরিয়ালস রিকুইজিশন স্লিপ জি স্যার, দেখতে পাচ্ছেন? দেখা জি যাচ্ছে। স্যার, এই দেখা যায়। ধরনের রিকুইজিশন স্লিপ কিন্তু আপনারা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করেন এইভাবে কিন্তু রিকুইজিশন দিয়ে নিয়ে আসেন। ধরেন এখানে ফেব্রিক লিখবেন এবং কতটুকু ফেব্রিক এবং প্রত্যেকটা ফেব্রিকের দাম কত, টোটাল কত প্রাইস, এই বিষয়গুলি এবং ডেট ওয়াইজ জি সবকিছু। স্যার, আছে স্যার এরকম। So these are all related to your manufacturing cost. These are the accounting issues. We are not going to discuss accounting issues now. Come to the predetermined overhead rate. আপনি হয়তো নেগোশিয়েট করার সময় জানেন যে কতটুকু ম্যাটেরিয়ালস লাগবে, কতটুকু ট্রিমস লাগবে, কতটুকু লেবার লাগবে, বাট ইউ ডু নট নো অ্যাবাউট দি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। কারণ কি, আপনার একটা অর্ডার আসবে, এক বছরে একটা আসলো, আর এক বছরে কোনো অর্ডারই পেলেন না, এক মাসে একটা অর্ডার পেলেন, আর পরের 3 মাসে অর্ডার পান নাই, তাহলে আপনি এই যে ইলেকট্রিসিটি বিল, মেশিনের ডেপ্রিসিয়েশন কিভাবে আপনি সেট করবেন? এর জন্য একটা প্রি ডিটারমিন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট ইউজ করা হয়। এটা অ্যাকাউন্টেন্টরা বলে দেয় যে আপনার পার মেশিনে, পার মিনিটে অথবা পার ইউনিটে এতটুকু খরচ হবে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কাকে বলে? ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস এবং ডাইরেক্ট লেবার ছাড়া অন্য যে খরচ ফ্যাক্টরিতে, সেটাকে বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এবং এটার জন্য একটা প্রিডিটারমিন রেট ইউজ করা হয়। এই প্রিডিটারমিন রেটটা ইউজ করা হয় কিভাবে? যেমন আপনার এক্সাম্পলটা দেখলে বুঝবেন যে ওয়ালেস কোম্পানি ইউজেস ডাইরেক্ট লেবার কস্ট অ্যাজ দি অ্যাক্টিভিটি বেস। মানে সে কি করে, প্রত্যেক লেবার আওয়ার অনুযায়ী ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড অ্যাপ্লাই করে। এজিউমিং দ্যাট দ্য কোম্পানি এক্সপেক্ট অ্যানুয়াল ওভারহেড কস্ট, মানে এটা মনে করছে যে আগামী বছরে, এক বছরে $280,000 ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কস্ট হবে। এবং এই কিভাবে এক্সপেক্ট করে কি, আপনার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের সব রেকর্ড থাকে, সেই রেকর্ড দেখে অ্যাকাউন্টেন্ট বলে দেয় যে আমাদের এই বছরে ডেপ্রিসিয়েশন এন্ড আদার ইলেকট্রিসিটি এন্ড আদার কস্ট, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল, ইনডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস এন্ড ইনডাইরেক্ট লেবার এন্ড আদার কস্ট, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আছে 180,000, আগামী বছর হয়তো 280,000 হবে। এবং ডাইরেক্ট লেবার কস্ট ইজ এস্টিমেটেড $350। সো পার আওয়ারে কতটুকু ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হবে? এইটা ডিভাইডেড বাই এইটা, তাই না? জি স্যার। 280,000 আপনার আমার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড খরচ হবে এবং টোটাল লেবার আওয়ার হবে আমার 350,000 আওয়ার। সো পার আওয়ারে 0.8, পার আওয়ারে আমাদের হবে কত? 0.8। এই অযাচিত কল আসাতে আপনাদের ইন্টারাপশন হচ্ছে। 80% বা 80% বলতে আপনার পার আওয়ার লেবার, 1 ঘন্টা যদি লেবার কাজ হয় একটা কোনো অর্ডারে, তাহলে 0.8 সেন্ট হবে কি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ডাইরেক্ট লেবার পাবেন, ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস পাবেন, এখন কি পাবেন? ওভারহেডও পাবেন। তাহলে কি টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পাওয়া যাবে না? বুঝছেন কিনা? আর একটু বলেন স্যার, বুঝছেন? আর একটু বলেন। আবার এখন আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কাকে বলে? ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট লেবার, ডাইরেক্ট, আর হ্যাঁ ম্যানুফ্যাকচারিং, ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল। তাই না? জি স্যার। এখন ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস আপনি জানেন কতটুকু লাগবে, ডাইরেক্ট লেবার কতটুকু লাগবে প্রোডাকশন করতে সেটাও জানেন। কারণ কি, ডাইরেক্ট লেবারের বিষয়টা কি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা সবসময় অ্যানালাইসিস করে আপনাকে বলে দেয়, তাই না? মার্চেন্ডাইজার হিসেবে আপনি তো এত এত মাতব্বর না, আপনি ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং না ডিপার্টমেন্ট স্যার, এই কস্ট নিয়ে আসবেন, বলবেন যে এই স্যার ওদিকে থেকে আমরা যাই না স্যার। এসএমবি কত, একটা শার্ট তৈরি করতে স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু কত, এবং পার মিনিটে কত লেবার কস্ট, এই জিনিসটা কে দিবে? আইএল লগ স্যার। ডিপার্টমেন্ট। দেওয়ার পরে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেটটা আমি আপনাদের মার্চেন্ডাইজারের সাথে কথা বলছি, মার্চেন্ডাইজার বলছে স্যার এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আমরা দেই না, এটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে বলে, বলার পরে আমরা সেটা বসাই দিই। এই যে এখানে আছে না ওভারহেড 0.01, জি স্যার। এটা কোথা থেকে পাওয়া যায়?
অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট বলে দেয়। অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট কিভাবে বলে দেয়? বলে দেয় ওই যে ওই হিসাব নিকাশ করে, এই যে একটু আগে হিসাব দেখালাম না, যে গত বছর আমাদের এই বছরে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত হতে পারে, এই যে এই 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 হিসাব করে দিয়ে দেয় যে আমার এই গত বছরের খরচ এত ছিল, আমরা ধারণা করতেছি আগামী বছর 20,000 হবে, এবং আমাদের টোটাল লেবার কত কত লেবার কাজ করবে সেই হিসাব করে 350 আওয়ার্স লেবার হবে, তাহলে পার আওয়ারে আমার 0.8 সেন্ট খরচ হবে, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড যাবে 0.1 সেন্ট। এখানে আমরা দেখলাম কত, 0.01, 0.01 পার ইউনিটে। কারণ কি আপনার একটা ফ্যাক্টরিতে 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন পিস প্রোডাক্ট হবে, কাজেই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হবে কি পার ইউনিটে উইল বি ভেরি স্ক্যান্টি, ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট হবে, কাজেই এটা 0.80 পার আওয়ার। এখানে বলছে কি লেবার কস্ট, ডাইরেক্ট লেবার কস্ট, যদি আপনার ডাইরেক্ট লেবার কস্ট হয় $1, তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত হবে? লেবার কস্টের সাথে লিঙ্ক করা এখানে, যদি লেবার কস্ট $1 হয় তাহলে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট কত হবে বলেন তো? 80 সেন্ট, 80%। কত হবে? 80 সেন্ট। কাজে এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট আমরা কোথা থেকে পাবো? উই উইল গেট ইট ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট এন্ড দে উইল সে whether it is on labor cost or whether it is on per unit। আপনাদের আমাদের যে এক্সাম্পলে দেয়া আছে ওটা দেয়া আছে পার ইউনিট, প্রোডাক্ট তৈরি করতে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট হবে আমাদের 0.01, আর এখানে বলছে পার লেবার আওয়ারে হবে 0.80। সো ইট ডিপেন্ডস অন দি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট কি করবে। আর আমরা যেহেতু আমরা ওই ধরনের একটা ফরম্যাট প্রায় সব কোম্পানিতে ইউজ করে, পার ইউনিটে দেয়া আছে ম্যানুফ্যাকচারিং। This means that for every dollar of direct labor, Wallace will assign 80%. Blank means 80% of manufacturing overhead to a job. 80%. Yeah? 80 cents. Will assign 80 cents for. This means that for every dollar of direct materials, Wallace will assign $0.8 or 80 cents of manufacturing overhead to a job। এক একটা জবে এরকম অ্যাপ্লাই করবে। তাহলে কি পাওয়া যাবে? এই ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস আপনি কোন কোন ডেটে ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল এগুলি অ্যাড হবে, কোন কতটুকু ডাইরেক্ট লেবার লাগছে এবং কত, এই পেমেন্ট ডেট, এগুলো হলো পেমেন্ট ডেট। 10 তারিখে পেমেন্ট করছেন, আবার 31 তারিখে পেমেন্ট করছেন, পেমেন্ট ডেট, ডাইরেক্ট লেবার এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট কত। এই একটা জব শার্ট তৈরি করেন, শার্ট 1 এবং ডাইরেক্ট লেবার কত 7,200 কিভাবে পেলো? এইটার 80%, এই আপনার 9,000 এর 80% হলো 7,200, 6,000 এর 80% হলো 4,800। This is how you will get the manufacturing overhead, and you can calculate the ultimately manufacturing cost is 39,000। এখানে বলছে যে 80% is 7,200 কিভাবে আসলো দেখাইছে, 9,000 multiplied by 0.80 অথবা 80%, 80% or 0.80 same, so 7,200 is the manufacturing overhead for every job। আপনি এইভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যাপ্লাই করলে you will get the manufacturing overhead, predetermined manufacturing overhead। Can you calculate? এখান থেকে বলতে পারবেন যে what is the manufacturing overhead rate? পারবেন না কি বলতে? কম্পিউটার ইউজ করে বলেন তো, মোবাইল। Stanley company produces safety devices. For the year, manufacturing overhead costs are expected to 160, মানে আপনি ধারণা করতেছেন 160,000 ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হবে, এবং মেশিন ইউজেস ইজ 40,000 আওয়ার, এবং মেশিন, এটা হচ্ছে মেশিন ইউজ করার ক্ষেত্রে যে কত ঘন্টা মেশিন চালাবেন তার উপরে নির্ভর করে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট। 40,000 আওয়ার চলবে। The company assigns overhead based on machine hours। এই কোম্পানির পলিসি হলো যে কত ঘন্টা মেশিন চললো তার উপরে সে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট হিসাব করবে, এবং জব নাম্বার হলো 302 200 ঘন্টা মেশিন চলছে, তাহলে বলেন তো ওভারহেড রেট কত হবে এবং ওভারহেড কত হবে?
তাহলে 160,000 হলো আমার এস্টিমেটেড ওভারহেড কস্ট ডিভাইডেড বাই 40,000 আওয়ার্স। সারা বছরে ধারণা করতেছে 40,000 আওয়ার হবে, তাহলে পার আওয়ারে কত হবে? 4 $4। জি স্যার। $4 $4। এখন যদি আপনি যে যে একটা অর্ডারে কাজ করতেছেন শার্ট তৈরি, সেই শার্ট তৈরি করতে আপনার 2,000 ঘন্টা মেশিন চলছে, তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট কত হবে? 4 × 8,000। ইয়েস স্যার। $4 পার মেশিন। জি স্যার। $4 8,000। অলরাইট। Yes sir, yes. So this is how you will use manufacturing, predetermined manufacturing overhead rate. আর এগুলো হলো আপনার অ্যাকাউন্টিং ইস্যুস, এগুলো আমরা আর যাচ্ছি না। কাজেই আপনি কি সামারি যদি করি, তাহলে আপনার কি ম্যাটেরিয়ালস লাগবে, লেবার লাগবে এবং প্রিডিটারমিন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড লাগবে, তাহলে আপনি ইউ ক্যান জব কস্ট শিট। এখন যেটা করবেন, আপনার কোম্পানির একটা অর্ডার নেবেন, অর্ডার নিয়ে কালকের একটা জব কস্ট শিট তৈরি করে হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন, সবাই দেখবেন। জব কস্ট শিট তৈরি করে কি করবেন? হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন। এবং আপনি কিভাবে হাউ ইউ ক্যান ইউজ দিস জব কস্ট শিট ফর নেগোসিয়েশন ফর দ্য নেক্সট আইটেম। জব কস্ট শিটে আসলে কি অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন থাকে, তাই না? আর নেগোশিয়েট করার সময় কি প্রোডাক্ট তৈরি করেন, তার মানে কি ধারণা করে যেতে হয়, নেগোশিয়েট ধারণা করতে হয়। কাজে ওই যে একটা আমরা যে সিএম শিট বা কস্ট শিট ইউজ করি, সেটা আসলে কি ধারণা করে তৈরি করা। এখন আসেন এখানে আমরা তাহলে কি কি পেলাম বলেন তো? আমরা এখান থেকে ফেব্রিক কস্ট পেলাম, বুঝতে পারলাম। আমরা এখান থেকে ফেব্রিক কস্ট, ট্রিম কস্ট, এই দুটো, তাই না? এটা ফেব্রিক, এটা হলো ট্রিম। এখন আমরা এই যে লেবার কস্ট, ডাইরেক্ট লেবার কস্ট ইজ এ কম্পোনেন্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, তাই না? এই ডাইরেক্ট লেবার কস্ট, এই ডাইরেক্ট লেবার কস্ট কিভাবে ইউজ করতে? এসএমবি অনুযায়ী, এসএমবি স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু অনুযায়ী, তাই না? আপনার কত মিনিট সময় লাগবে শার্ট তৈরি করতে? কত মিনিট সময় লাগবে বলেন তো? এসএমবি মানে কি? ওইটা তো কস্ট, স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু। স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু। এই স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু কিভাবে বের করে সেটা দেখাই, তারপরে আমরা আজকে কনক্লুশনে চলে আসবো। এসএমবি ক্যালকুলেশন কিভাবে করে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে। আপনারা যেহেতু প্রোডাকশনে কাজ করেন, আই এর সাথে কাজ করেন, বা অনেকে আইতেও কাজ করেন, এটা একটু জানা দরকার। আপনারা কিন্তু এগুলি জানেন, তাই না? জানেন না? মোটামুটি আইডিয়া আছে। আইডিয়া আছে। কাজে এখন একটু দেখেন, দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। এটা আসলে আমরা করতেছি কি, উই আর ইউজিং এসএমবি টু ক্যালকুলেট ডাইরেক্ট লেবার কস্ট, এবং এই ডাইরেক্ট লেবার কস্ট ক্যালকুলেট করেই আপনি আপনার লেবার কস্ট বের করবেন। এসএমবি স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু। এসএমবি allowed to perform a job satisfactorily। একটা জব কমপ্লিট করতে কত সময় লাগবে সেটাই হলো এসএমবি। Normally, it is expressed in minute value. SMB term is broadly used in garments manufacturing industry. And SMB means basic time plus basic time into allowance. যে আপনি বেসিক টাইম 10 আওয়ার্স, কিন্তু আসলে 10 আওয়ার্স সবাই হয় না, আসলে এর সাথে আপনি অ্যাড করে দিবেন 10%, তাহলে আপনার এসএমবি পাবেন। কারণ কি, হয়তো 10 ঘন্টা লাগে, 10 ঘন্টা নাও হতে পারে, একটি অ্যালাউন্স দিয়ে দিবেন 10% অ্যালাউন্স। সো বেসিক টাইম ইকুয়াল টু, বেসিক টাইম কাকে বলে? এসএমবি মানে কি, বেসিক টাইমের সাথে আপনি অ্যালাউন্স অ্যাড করে দিবেন। আর বেসিক টাইম কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয়? অবজার্ভ করতে হয়, ইনটু পারফরম্যান্স রেটিং করতে হয়। অবজার্ভ রেটিং কি, ওই আই ডিপার্টমেন্ট কিন্তু প্রত্যেকদিন স্টপ ওয়াচ নিয়ে বসে থাকে, অবজার্ভ করে একটা পার্ট তৈরি করতে কত সময় লাগবে, করে না? করে গড়ি আছে না, গড়ি। ওকে, তাহলে বেসিক অবজার্ভ টাইম বুঝছেন তো? অবজার্ভ করে, এবং এই প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের কিন্তু একটা পারফরম্যান্স রেটিং আছে না? আচ্ছা স্যার, আছে আছে। এই দুটো গুণ দিলে তাহলে পাওয়া যায় বেসিক টাইম। এরপরে অবজার্ভ টাইম কিভাবে? এখন দেখেন, এই সাইকেল টাইম ডিভাইড বাই নাম্বার অফ সাইকেল। এই সাইকেল টাইমটা কি, যে প্রথমে একটা প্রসেস দেখে যে কয় মিনিটে শেষ হলো, তারপরে আরো একটা দিয়ে দেখে কয় মিনিট শেষ হলো, তারপর আরো একটা দিয়ে দেখে কয় মিনিট শেষ হলো, এরকম 3টা 4টা 5টা কোনো হতে পারে। তাহলে টোটাল সাইকেল টাইম তাহলে 3বার যদি দেন, 3বার
3বারে তিনবার সাইকেল আসবে না। 15 মিনিটস লাগলো। প্রথমবারে লাগলো 5 মিনিটস, তারপর 7 মিনিটস, তারপর লাগলো আবার 3 মিনিটস। টোটাল কত? 15 মিনিটস। 15 15 মিনিট কয়বার শেষে? তিনবার। ডিভাইড। তাহলে কি অবজার্ভ, this is ultimately average time to complete a product. অ্যাভারেজে কতটুকু সময় লাগে? অবজার্ভ টাইমটা কি আসলে? দিস ইজ অ্যাভারেজ টাইম। এবং এই রেটিং দিয়ে, স্ট্যান্ডার্ড রেটিং দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে আপনি পাবেন রেটিংটা আসলে কি, যে অবজার্ভ রেটিং ইনটু স্ট্যান্ডার্ড রেটিং ডিভাইড বাই স্ট্যান্ডার্ড, আসলে অবজার্ভ রেটিং। কারণ এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছি, আবার এটা দিয়ে ডিভাইড করতেছি, তার মানে কি অবজার্ভ রেটিং। এই মাল্টিপ্লাই করা আর ডিভাইড করা, এই দুইটা যদি কেটে দিই তাহলে কি থাকে? অবজার্ভ। অবজারভেটিং। আপনার কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্কার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার বসে বসে রেটিং করে, যে ওর রেটিং 90%, ওর রেটিং 80%, ওর রেটিং 100%। 100% তো হয় না এত, যে আপনার প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির একটা আপনার রেটিং করা হয়। সে রেটিং করার পরে আপনার তাকে একটা রেটিং দেয়া হয় এবং অ্যালাউন্স করা হয়। এবার আপনিও পারেন একটা প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির, কিন্তু আপনি বলতে পারেন যে কোন এমপ্লয়িটা ভালো আর কোন এমপ্লয়িটা খারাপ, কোন এমপ্লয়িটা কাজ দিলে কাজ আদায় করে দিতে পারবে, কোন আমি কি এখন রেটিং করে দিতে পারি আপনাদেরকে। আপনারা যারা ক্লাসে আসেন না, তার মধ্যে কে কি খারাপ আমি কিন্তু রেটিং করে দিতে পারি। অবশ্যই। এই রেটিংটাও কি এমপ্লয়ীদের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট করে থাকে এই রেটিং। এবং অ্যালাউন্স বলতে যে বিভিন্ন, হয়তো আপনার একটা মেয়ে কাজ করে, তার ওয়াশরুমে যেতে হয়, একটা ছেলে কাজ করে, তার ওয়াশরুমে যেতে হয়, খাওয়ার সময় যেতে হয়, একটা মেশিন ভেঙে গেলে তার মেশিনটা সারতে হয়। এই ধরনের ডিফারেন্ট প্রবলেম যেগুলি হয় সেটাকে বলা হয় অ্যালাউন্স। যে আপনি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে দিলে, তার তৈরি করতে গেলে তার মধ্যে অনেক হার্ডেলস থাকবে, হার্ডেলস গুলোকে বলা হয় অ্যালাউন্স। অ্যালাউন্স ইন মিনিট, টোটাল অ্যালাউন্স ইনটু বেসিক টাইম। এই যে বেসিক টাইম আমরা করবো না, এটা অ্যালাউন্স কত পার্সেন্ট, 5%, 10%, এটা আপনার হিসাব করতে হবে। হিসাব করার ফলে আপনি এই এসএমবি পাবেন। এই এসএমবি বলতে কি বোঝায়? ধরেন আপনার টোটাল সাইকেল টাইম 20 এবং 5টা সাইকেল ছিল। এই 20 কি প্রথমবার 5 মিনিট, তারপর 6 মিনিট, তারপর 4 মিনিট, তারপর 5 মিনিট, তারপর আবার 6 মিনিট, তারপর আবার 4 মিনিট, টোটাল 20 মিনিট। ঠিক আছে? এই তাহলে কয়বারে 20 প্লেন? 5 বারে। তাহলে আপনার 4 মিনিট। তার মানে কি এই প্রোডাক্টটা তৈরি করতে লাগবে, এই প্রোডাক্ট তৈরি করতে কত সময় লাগবে? 20 মিনিট। 20 না, 4 মিনিট লাগবে। 20 মিনিট লাগবে না। এটা তো হচ্ছে যে 4 মিনিট, 4 মিনিট। 4 মিনিট লাগবে প্রোডাক্ট তৈরি করতে, আপনার সময় লাগবে 4 মিনিট। 4 মিনিট। এখন এই অবজার্ভ রেটিং, স্ট্যান্ডার্ড রেটিং, রেটিং হলো 80%, অবজার্ভ রেটিং আসলে রেটিং। এই 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 যে একটা একটা ওয়ার্কার যে কাজ করে, এর রেটিং হলো আপনার 80%। 80% সাকসেসফুলি করবে। তাহলে বেসিক টাইম হলো 4 মিনিট ইন্টু 80%, 3.2 মিনিটস। এর বেসিক টাইম কি, যদিও আমরা বলতেছি কি 4 মিনিটস, কিন্তু 4 মিনিটস এর মধ্যে তার বিভিন্ন রেটিং আছে। সেই রেটিং আমরা ক্যালকুলেট করলে আসলে দেখি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মিনিট গুলো হচ্ছে 3.2 মিনিটস। 3.2 মিনিটস এর সাথে আপনি অ্যালাউন্স অ্যাড করবেন। অ্যালাউন্স কি 10% মেশিন অ্যালাউন্স, মানে মেশিন বন্ধ থাকে, আদার অ্যালাউন্স ওই যে ওয়াশরুমে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং টোটাল অ্যালাউন্স 20%। তাহলে আপনি এই 3.2 বেসিক টাইমের সাথে 20% অ্যাড করেন, তাহলে হবে 0.64 মিনিটস। টোটাল হবে 3.84 মিনিটস। তার মানে কি স্ট্যান্ডার্ড মিনিট হলো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে আপনার খরচ হবে কত? 3.84 মিনিটস। এই 3.84 মিনিটস হলো আমার এসএমবি, স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু। একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে আমার কত সময় লাগবে? কত সময় লাগবে আমাদের? 3.84 মিনিট। বুঝছেন তো? আপনাদের আরো বেশি বোঝার কথা, আপনাদের ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। ফ্যাক্টরিতে কাজ করলে কি এটা কি এভরিডে ইউ হ্যাভ টু ফেস দিস সিনারিও? এগুলো কি প্রত্যেকদিন দেখেন না আপনারা নাকি? ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা উই হ্যাভ গট দি এসএমবি পেলাম না? এখন দেখেন যে আমরা কিভাবে ডাইরেক্ট লেবার কস্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করি সেটা আসেন। কস্ট অফ মেকিং গার্মেন্টস,
CPM cost per minute of a factory SMB standard minute value and how much minutes needed to produce a garments from finished fabric underlying to the garments এইটাকে বলা হয় বলছে কি CM cost of making SMB into CPM কি cost per minute এখন কি ফ্যাক্টরি আপনি এইটা তৈরি করলে SMB মানে কি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে কত সময় লাগবে তাহলে আপনার এই একটা 1 মিনিটে ফ্যাক্টরির কত খরচ সেটা হলো CPM 1 মিনিটে ফ্যাক্টরির কত খরচ কস্ট পার মিনিট এখন সে গার্মেন্টস has SMB of 8.4 minutes and CPM of the factory is 2 টাকা তার মানে প্রত্যেক মিনিটে খরচ কয় টাকা 2 টাকা 2 টাকা তাহলে আপনার কত খরচ হবে গার্মেন্টস এর জন্য CM হবে কত 16.8 ঠিক আছে কিন্তু আমাদের एग्जांपल আগেরটাই ছিল কি 3.84 4 যদি আপনার SMB যদি হয় 3.84 আর যদি আপনার এই কস্ট পার মিনিট যদি 2 টাকা হয় তাহলে আমাদের আগের কেসে কত হবে হোয়াট ইজ দি 5.84 কস্ট অফ মেকিংটা কি আমাকে আবার একটু বলেন তো আগে বুঝে নিই আমি বুঝছেন কিনা কস্ট অফ মেকিং হলো ডাইরেক্ট লেবার কস্ট সেটা বুঝছেন কিনা একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে লেবার কতটুকু লাগবে সেটা কিন্তু আমরা এই কস্ট অফ মেকিং বলতেছি ঠিক আছে তাহলে আমার পার মিনিটে ফ্যাক্টরিতে খরচ হয় 2 টাকা আর ওই প্রোডাক্টটা তৈরি করতে আমার খরচ হবে 3.84 মিনিট অথবা এখানে আরেকটা ফিগার লিখছে এখানে 3.84 দিয়ে ভালো হতো চেঞ্জ করে দেব না তাহলে আমার টোটাল খরচ হলো CM হলো কস্ট অফ মেকিং হলো 16.8 তাহলে কি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস ডাইরেক্ট লেবার আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এই তিনটা অ্যাড করে আপনি পাবেন কি পাবেন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পাবেন আর নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এখন আপনি নেক্সট টাইমে যখন মার্চেন্ডাইজার হবেন তখন একটা নতুন কস্ট শীট ডেভেলপ করবেন একটা নাম দিবেন ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস ফেব্রিক ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল সেটা বুঝছেন তো ওই কস্ট শীট দ্বারা যারা তৈরি করছে তাদের কিন্তু ধারণা ছিল না ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কাকে বলে আপনারা প্রত্যেকে নতুন করে একটা কস্ট শীট তৈরি করবেন যে যে অর্ডার নিয়ে কাজ করেন ওই অর্ডারেরই একটা কস্ট শীট তৈরি করবেন সেখানে আপনি দেখাবেন ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কি ডাইরেক্ট লেবার কত আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত এই তিনটা অ্যাড করে তারপর বলবেন কি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের পরে কি করবেন ইউ উইল অ্যাড নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এই নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কোথায় পাবেন এটা পাবেন আবার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে ভাই আমার পার মিনিটে বা পার আওয়ারে বা পার ইউনিটে কত আমার মার্কেটিং কস্ট হয় আর কত আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এই দুটো অ্যাড করলে বলা হয় কি নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এটা এই দুটো পাওয়ার পরে কি পাবেন কস্ট টোটাল কস্ট পাবেন টোটাল কস্ট পাওয়ার পরে তারপরে আপনি এর সাথে অ্যাড করবেন মার্কআপ যে 20% মালিক চায় তাই 20% অ্যাড করে দিবেন তাহলে টোটাল প্রাইস ফর নেগোসিয়েশন পাবেন প্রাইস ফর নেগোসিয়েশন পাওয়ার পরে আপনি নেগোসিয়েশন টেবিলে যখন বসবেন তখন আপনার মাথায় সব থাকবে যে আপনার একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে কত খরচ হয় একটা প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কত একটা প্রোডাক্টের নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কত আমি যদি নন ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কভার করি মালিকের প্রফিট এই মুহূর্তে মাথা থেকে ছেড়ে দিই কারণ কি এখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস বাংলাদেশে ইকোনমিক ক্রাইসিস এখন আপনাকে করতে হবে কি ব্রেক ইভেন ভ্যালুতে ব্রেক ইভেন মানে শুধু কস্ট কভার করতে হবে ব্রেক ইভেন মানে কি শুধু কস্ট কভার করবেন কাজেই শুধু কস্ট কভার করার পরে আপনি কি করবেন প্রফিটের কথা চিন্তা করবেন এখন যদি আপনার নেগোসিয়েশন করার পর দেখেন যে শুধু কস্ট কভার হয় তাও প্রোডাক্ট বিক্রি করে দিবেন তাতে লাভ কি লাভ হলো শুধু মালিকের প্রফিট হবে না কিন্তু মালিক তো কোম্পানিতে সে অন্য অন্য খরচ নেয় খরচ কভার করে না সে মাসে মাসে নেয় স্যালারি যেমন স্যার সে তো বিদ্যুৎ স্যালারি পেয়ে শুধু প্রফিট পাবে না টোটাল কস্টের মধ্যে মালিক যে স্যালারি নেয় সেটাও আসে কাজেই সে শুধু প্রফিট পাবে না কাজেই আপনার ব্রেক ইভেনে থাকলেও আপনি এই কারণে সেল করা যায় ব্রেক ইভেনে থাকলেও প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন বুঝছেন তো সেটা জি স্যার বুঝছো না
এবার দেখেন এই লাইন ক্যাপাসিটি কিভাবে ডিজাইন করে, এটাও কি দিস ইজ অলসো ডিপেন্ড অন এসএমবি। একটা একটা লাইনের একটা ক্যাপাসিটি নির্ধারণ করতে হয় না? এটা কিভাবে করতে জি হয়, স্যার। কয়টা মেশিন আছে, কয়টা শিফট আছে, এবং এটাকে আপনি মিনিটে বানাবেন। কারণ কি মিনিট মাল্টিপ্লাইড বাই 60 কেন, মাল্টিপ্লাইড বাই 60 এই কারণে যে স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু, আপনার একটা গার্মেন্টস তৈরি করতে আপনার কত মিনিট লাগে সেই মিনিট দিয়ে ভাগ দিবেন। এই কারণে এটাকে কি সবটাকে আওয়ারকে মিনিটে করতে হবে। কয়টা মেশিন, একটা মেশিনে ধরেন দুইটা শিফট হয়, 8 ঘন্টা শিফট হয়, 8 শিফটিং আওয়ার, 8 ঘন্টা শিফট হয়, 8 ঘন্টা শিফটে 8 ঘন্টাকে মিনিটে তৈরি করবেন। এরপরে যে সবাই তো থাকে না, হয়তো 10% কোম্পানির অ্যাবসেন্স রেট, তাহলে মাইনাস অ্যাবসেন্স করে দিবেন। এরপর আপনার লাইন এফিসিয়েন্সি, লাইন এফিসিয়েন্সি বলতে কি বোঝায়, এটাও কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট করে। লাইন এফিসিয়েন্সি প্রত্যেকটা লাইনে আসলে কয়টা অন অ্যাভারেজে তৈরি হয়, 80%, 90%। হয়তো আমার আমার মেশিন মেশিন যে পরিমাণ আছে তাতে মনে হয় যে আমি 10টা তৈরি করতে পারবো, আসলে অ্যাকচুয়াল আউটপুট হয় 9টা, তাই না? তাহলে 9 ÷ 10, এটাকে বলা হয় এফিসিয়েন্সি। এফিসিয়েন্সি কাকে বলে? 9 ÷ তাহলে বলেন তো এফিসিয়েন্সি রেট কত এখানে, যে আপনার একটা ফ্যাক্টরিতে একটা প্রোডাকশন লাইনে 10টা পর্যন্ত প্রোডাকশন হয় এবং সম্ভব, কিন্তু আপনি 10টা কখনোই পান না, আপনি আসলে 8টা 9টা পান। ধরেন এইবার আপনি 9টা পেলেন, তাহলে এফিসিয়েন্সি রেট কত? 9টা পাওয়া মানে হয়েছে 9 ÷ 10, কত হয়? 9 ÷ 10, 90% এফিসিয়েন্সি। আর যদি 8টা পান, 8 ÷ 10, 80%। 80% efficiency. Have you got it? How to calculate line efficiency? বুঝছেন লাইন এফিসিয়েন্সি স্যার ক্যালকুলেট করে, নাকি বুঝেন নাই? মানে বুঝে নাই স্যার, আবার একটু। বুঝেন নাই, ওকে ঠিক আছে। একটা প্রোডাকশন লাইন, গার্মেন্টস প্রোডাকশন লাইনে বলেন তো কয়টা আউটপুট হইতে পারে? 10টা মেশিন আছে, আর ধারণা করে বলেন, একদম এক্স্যাক্টলি বলতে হবে না, কয়টা হইতে পারে? ধরেন স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট 10, স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট 10, 10 মানে যে 10টা পর্যন্ত ওই ওই প্রোডাকশনে 10টা পর্যন্ত আউটপুট পাওয়া যায়। আউটপুট মানে ফিনিশড প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড বুঝছেন? জি স্যার, একটা ইয়ে আছে নির্ধারিত আপনি ইয়া। ক্যালকুলেট করে দেখলেন যে আপনার আসলে কোনোদিন 8টা হয়, কোনোদিন 9টা হয়, কোনোদিন 7টাও হয়, 10টা হয় হয়তো 10 বার, 10বারের পরে একবার 10টা হয়। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড হলো 10, করা যায়। কিন্তু আপনি এখন দেখতে চান আপনি অন অ্যাভারেজ এফিসিয়েন্সি কত, তাহলে আপনি এখন দেখবেন যে আপনার ঠিক আছে, এখন একটু এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করবেন। এই এফিসিয়েন্সি, লাইন এফিসিয়েন্সি, ইএফএফ মানে লাইন এফিসিয়েন্সি। এই যে এখানে মনে হয় লেখা আছে কোথাও, ক্যাপাসিটি দেয়া আছে, ইফিসিয়েন্সি দেয়া নাই। এই ইএফএফ মানে ইফিসিয়েন্সি, ইএফএফআইসিআইএনসিও এফিসিয়েন্সি। এই লাইন এফিসিয়েন্সি, তাহলে লাইনের স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট যদি আপনার 10 হয়, আর যদি আউটপুট অ্যাকচুয়াল আউটপুট দিন শেষে দেখলেন যে 8টা হয়েছে, তাহলে 8 ÷ 10 ইকুয়ালস 80%। লাইন এফিসিয়েন্সি কত তাহলে? 80%। 80%। বুঝছেন আবার লাইন এফিসিয়েন্সি কিভাবে ক্যালকুলেট করে? জি স্যার, এবার বুঝছি স্যার। বুঝছেন, এটা আপনার আপনার ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এই লাইন এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করে। কারণ কি, এটা তো আমরা একটা বললাম, ও কি প্রত্যেক ঘন্টায় ঘন্টায় করে, তারপর হচ্ছে যে প্রত্যেক দিন করে, কয়েকদিন করে, তারপর বলে যে এই লাইনের এফিসিয়েন্সি 80% বা 70% বা 90%। এন্ড সাপোজ যে ইন অবন্তি ফ্যাশনস সুইং লাইন ইজ রানিং ফর প্রডিউসিং অল স্লিপ শার্ট, এই শার্ট is a sleep shirt SMB is 24 with 30 machines, 8 hours per day, where swing lines efficiency 60%। দেখছেন এফিসিয়েন্সির অবস্থা, বলছে যে 10টা হতে পারে, সেখানে হয় 6টা, এটাকে তাহলে 60% হয় না? জি স্যার। তার মানে এগুলির এই কারণে গার্মেন্টসে মারামারি পিটাপিটি বেশি হয়। কারণ কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার বলে যে 10টা হতে পারে, সেখানে হয় প্রত্যেকদিন 6টা, তাহলে এই ঝগড়াঝাটি করতে হয় না, নাকি করেন? করতে হয় স্যার। অ্যান্ড ওয়ার্কার অ্যাবসেন্ট রেট ইজ 5%। তাহলে লাইনের ক্যাপাসিটি দেখছেন, একটা লাইনে কয় পিস তৈরি করতে পারবেন?
328 পিস তৈরি করতে পারবেন কিভাবে? এই দেখেন, এই 30 মানে কি বলেন তো? এই 30 মানে হচ্ছে যে 30 মেশিন, 30টা মেশিন আছে। 30টা মেশিনে আপনার 8 ঘন্টা কাজ হয়, 8 ঘন্টা, 8 আওয়ার্স। এই তাহলে এইটাই যথেষ্ট। এখন তাহলে মিনিট নিলাম কেন? এই 60 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার মানে কি? 60 দিয়ে স্যার গুণন দিলে আমরা আপনার ওই ঘন্টাকে মিনিটে পরিণত করি। এজেন্টি এই 25 মানে কি? 25 মিনিটস না? অ্যাবসেন্সি না, 25 এজেন্টি হচ্ছে যে 25 মিনিটস। ও 20। এই 5% অ্যাবসেন্স, যে 5% এর হ্যাঁ 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 এবং জি স্যার। মাল্টিপ্লাই করবেন 0.6 মানে এফিসিয়েন্সি দিয়ে, লাইনের এফিসিয়েন্সি 0.6, এই ডিভাইডেড বাই আপনার আপনার স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু কত? 25। 25। এইটা দিয়ে যদি আপনি 25 করেন তাহলে 328 পিস আপনার প্রোডাকশন তৈরি হবে। আপনার যে বর্তমানে যে যদি 30টা মেশিন থাকে, 8 ঘন্টা যদি সেই মেশিন চলে এবং আপনার যদি 60% এফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে আপনার আউটপুট হবে 328 পিস একদিনে। হ্যাপি গট? কিভাবে লাইন ক্যাপাসিটি, একটা লাইন থেকে কতটা প্রোডাক্ট বাইরে হবে সেটা মার্চেন্ডাইজ হিসেবে কিন্তু ক্যালকুলেট করতে হয়। জি স্যার। যে মার্চেন্ডাইজারকে জানতে হয় যে আপনার এই এই যে প্রোডাকশন লাইন আছে আমার 300 বা 30টা মেশিন আছে, এর থেকে আসলে আমি কয়টা প্রোডাক্ট পাবো এই লাইন থেকে। তাহলে এই লাইন থেকে কয়টা পাবেন? 328 পিস। 328 পিস। এই 328 পিস কিভাবে বের করে এটা আরো ভালোভাবে দেখবেন বাসায় গিয়ে, ঠিক আছে? ভেরি জি স্যার। ইম্পর্টেন্ট মার্চেন্ডাইজার। এরপর দেখেন লাইন এফিসিয়েন্সি কিভাবে ক্যালকুলেট করে, যে আউটপুট ইন ডিভাইডেড বাই টোটাল ইনপুট। ইনপুটটা কি? আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট। এই এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেটর সিস্টেম এখানে বলছে যে আউটপুট ইন পিসেস। তাহলে আমার আউটপুট যদি এখানে বলছে, যদি আউটপুট আমার উম, ওই যে একটু আগে বললাম যে আমার 10টা যদি আউটপুট হয়, 8টা যদি হয়, 10 পিসেস। তাই না? জি স্যার। এফিসিয়েন্সি কিভাবে ক্যালকুলেট করে, যে আউটপুট ইনটু এসএমবি ইনটু 100, কারণ কি এই আউটপুটকে মিনিটে কনভার্ট করে নিলাম, বুঝছেন? এসএমবি দিয়ে ক্যালকুলেট করা মানে কি, একটা তৈরি করতে আমার যত মিনিট লাগে, তাহলে 10 পিস যদি হয় 10 ইন্টু মিনিট, তাহলে মিনিটে কনভার্ট হয়ে গেল না? আর এই 100 জি এর স্যার। 100 মানে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করছে, এই যে 100, এটা এটা মাল্টিপ্লাই দেয়া না দিলেও হবে, ঠিক আছে? এবার আসেন যে তাহলে ডিভাইডেড বাই কি, কয়জন অপারেটর আছে ইনপুট অপারেটর, 8 ঘন্টা শিফটে কাজ করে এবং কয় মিনিট কাজ করে, 60 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি কয় মিনিট কাজ করে। তাহলে কি হলো, যে লেটস ক্যালকুলেট দি লাইন এফিসিয়েন্সি অফ ওয়ান প্রোডাকশন লাইন। 48 অপারেটরস ওয়ার্ক ইন এ লাইন ফর 8 আওয়ার্স। তার মানে কি এটা কি ইনপুট না আউটপুট বলে তো? নিচে যাবে না উপরে যাবে? 48 ওয়ার্কার্স ওয়ার্ক ফর 8 আওয়ার্স, এটা ইনপুট, নিচে যাবে। দে প্রডিউসড 160 গার্মেন্টস, আউটপুট 160 গার্মেন্টস। এসএমবি ইজ 44.25। তাহলে আপনার 160টা গার্মেন্টস তৈরি হবে, একটা তৈরি করতে লাগে 44 মিনিট 25 সেকেন্ড। 25 সেকেন্ড না, কিন্তু 44.25 মিনিট বলতে হবে, কারণ 25 সেকেন্ড মানে হচ্ছে যে আপনার 15 সেকেন্ড। 25.25 মানে হচ্ছে পয়েন্ট 25 মিনস 15 সেকেন্ড, কারণ কি টোটাল 1 মিনিট মানে 60, 50% হয় কত? 30, আর 25% হয় 15 মিনিটস। 44 আওয়ার 15 মিনিটস, অথবা আপনি বলতে পারেন 44.25 মিনিটস। তাহলে আপনার আউটপুট এবং এসএমবি এটা, তাহলে আপনার টোটাল মিনিটে যদি কনভার্ট করে নেন আউটপুট, তাহলে হয় কি, আমরা একটু আগে বলছি কিন্তু আউটপুট ডিভাইডেড বাই ক্যাপাসিটি। এখন কি বলছি, যে এখানে মিনিটে কনভার্ট করে ফেলছি, কারণ কি এসএমবি ক্যালকুলেট করে সব গার্মেন্টস এর সবকিছু করে কি পার মিনিটে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে কত মিনিট লাগে এসএমবি ক্যালকুলেট করে সবাই, এই কারণে আমরা সব মিনিটে কনভার্ট করে ফেলতেছি। ডিভাইডেড বাই 48 আওয়ার্স, 48 অপারেটরস মাল্টিপ্লাইড বাই একজন অপারেটর 8 ঘন্টা করে কাজ করে, 8 মাল্টিপ্লাইড বাই 60, 60 মানে 8 ঘন্টাকে আমি মিনিটে কনভার্ট করে দিলাম। সো লাইন এফিসিয়েন্সি ইজ 30 পয়েন্ট। এখানে হয়েছিল আসলে 0.30, কি হয়েছিল, এই 100% যদি বাদ দেন তাহলে হয় 0.30। যদি আপনার মুখস্থ করলে লাগবে, আর যদি বুঝেন তাহলে আপনার এই মাল্টিপ্লাইড বাই 100% মানে হচ্ছে আপনার
100%-এ কনভার্ট করেন। একটু আগে যে বলি নাই যে 8টা হয়, প্রোডাকশন হয়েছে 8টা, আর আপনার ক্যাপাসিটি আছে 10টা, তাহলে কত হয়? 8 ডিভাইডেড বাই 10 কত হয় বলেন তো? 8 8 বাই 10 কত হয়? 0.8 হয় না? 0.8 0.8 স্যার। 0.8 মানে কি 80%। এই যে পার্সেন্টেজ করছে না, 0.8 কে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, তাহলে 80% হয়। আর এখানেও এটাকে আপনি 100 ছাড়া যদি মাল্টিপ্লাই করেন তাহলে হবে 0.30, তার মানে 30%, 30.73%. So how to calculate the line efficiency is clear? ইয়েস স্যার, মোটামুটি। এরপর আবার দেখলে লেকচারটা আবার শুনবেন, আবার দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ কি আপনারা কি এই নিয়েই কাজ করতেছেন, প্রত্যেকদিন এই নিয়ে কাজ করেন, কাজে এটা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। মার্চেন্ডাইজার হতে হলে তো মাস্ট জানতে হবে, আর এমনিতেও জানতে হবে। এবার আসেন যে আপনার অপারেটর এফিসিয়েন্সি। একজন অপারেটর আসলে কতটা এফিশিয়েন্ট এটাও ক্যালকুলেট করে। আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার যারা থাকে ওরা ক্যালকুলেট করে। নাম্বার অফ পিসেস প্রডিউস বাই অপারেটর, সে কয়টা আসলে প্রডিউস করে, এটাকে এসএমবি দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হয়। কেন? ওকে মিনিটে কনভার্ট করে নিলাম। আর এই 100 ওকে পার্সেন্টেজের 100 ডিভাইড বাই টোটাল নাম্বার অফ আওয়ার্স ওয়ার্ক, কয় ঘন্টা সে কাজ করছে। তাহলে এখানে লেটস এ ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন রানস 10 আওয়ার্স। 10 আওয়ার্স মানে কি 10 into 10 hours. If factory is produced only one style shirt of assembly 25 minutes, 25 মিনিট, 25 প্রডিউস করছে কত? হাউ মেনি ইউনিটস প্রডিউস? 20 পিস প্রডিউস করছে। নাম্বার অফ ইউনিটস প্রডিউসড বাই অপারেটর ইজ 20 পিস 20 মিনিটস মাল্টিপ্লাইড বাই 25 এসএমবি। এসএমবি। মাল্টিপ্লাই করবে। এবার ইনপুট হলো 10 আওয়ার্স, কয় ঘন্টা কাজ করছে? 10 আওয়ার্স। এই 10 আওয়ার্স কে মিনিট তৈরি করলেন শুধুমাত্র 10 into 60, ঠিক আছে? তাহলে তার একজন অপারেটর এফিসিয়েন্সি কত? 83%। অপারেটর এফিসিয়েন্সি ইজ 80। এরপর ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি। এবার ফ্যাক্টরি কয়টা মেশিন আছে এবং ফ্যাক্টরিতে কয়টা মেশিন আছে সেটা মাল্টিপ্লাই করলেই আপনি কি পাবেন? ফ্যাক্টরির ক্যাপাসিটি। একটা ফ্যাক্টরি কত ইউনিট তৈরি করতে পারে। একটা প্রোডাকশন লাইনেরটা করছিলাম তখন, তাই না? এবার হচ্ছে প্রোডাকশন লাইন, এই নাম্বার অফ মেশিনস ইন এ লাইন মাল্টিপ্লাইড বাই টোটাল লাইনস। কয়টা লাইন আছে? 10টা লাইন থাকলে এর আগে যদি এই 328 পিস না পার প্রোডাকশন লাইন ক্যাপাসিটি। জি জি। এখন যদি আপনার 200 লাইন থাকে তাহলে আউটপুট কত হবে? লাইন ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি কত? 200 না, 10 ধরেন, 10টা যদি আপনার 3280। হ্যাঁ 3280। 32,280। এইটার মধ্যে আর কোনো ডিফারেন্স নাই। এই ফ্যাক্টরি এই যে নাম্বার অফ লাইন দিয়ে গুণ দিচ্ছে শুধুমাত্র, বুঝছেন? আর এগুলো কি, এগুলো আগের যে লাইন ক্যাপাসিটি সব ইউজ করছে। লাইন ক্যাপাসিটিতে যা যা লাগে সবকিছু এখানে আছে। লাইন ক্যাপাসিটিতে যা আছে, এই নাম্বার অফ মেশিনস ইন লাইন, শিফট 8 আওয়ার্স, এটাকে আমরা মিনিটে কনভার্ট করলাম, মাল্টিপ্লাইড বাই 65% অ্যাবসেন্স রেট, এর মধ্যে করবেন লাইন এফিসিয়েন্সি দিয়ে, এবং এসএমবি দিয়ে ডিভাইড করবেন, তাহলে আপনি পাবেন। বলছে যে ফর এন এক্সাম্পল এ factory has 10 sewing lines, কাজে 10 multiplied by 10 lines, each line has 30 minutes, 30 মেশিন আছে, ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন রানস 10 আওয়ার্স, কাজে এবার 8 না কিন্তু 10 ঘন্টা চলে ফ্যাক্টরি। এবং এই 10 ঘন্টাকে আমি 60 দিয়ে কি করে দিলাম? মিনিটে -5% অ্যাবসেন্স রেট থাকে, তাহলে 5 - 5% 0.4, 5% অ্যাবসেন্স ডিভাইডেড বাই 30 হলো আপনার এসএমবি কত? 30 কাজেই টোটাল ফ্যাক্টরি লাইন ক্যাপাসিটি, ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি ইজ 2280। এগুলি আপনাদের কিন্তু আবার ভালোভাবে রিভিউ করতে হবে। জাস্ট আই এম গিভিং ইউ দি পয়েন্টস। দেখো যে আপনার 60 দিয়ে কেন মাল্টিপ্লাই হয়, লাইন ক্যাপাসিটি কিভাবে তৈরি করতে হয়, ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি কিভাবে তৈরি করতে হয়,
এগুলি, তাই না? এরপর হচ্ছে বলেন যে এইটা ঠিক উল্টোটা, যে হাউ মেনি লাইনস, নাম্বার অফ লাইনস ইউ রিকোয়ার, কয়টা লাইন দরকার হবে। নাম্বার অফ লাইনস রিকোয়ার, নাম্বার অফ অপারেটরস রিকোয়ার, কতজন অপারেটর লাগবে আর কতজন আপনার লাইন, সবগুলিতেই কিন্তু এসএমবি লাগতেছে। কাজে আপনার এসএমবি ক্যালকুলেশন ইজ এ মাস্ট। এসএমবি ক্যালকুলেশন করে তারপরে এই সব ক্যালকুলেশন আসবেন। কাজে আমরা আমাদের যে কস্ট শিট আছে সেখানে এসএমবি ইউজ করছি ডাইরেক্ট লেবার কস্ট ক্যালকুলেশনের জন্য। কি করার জন্য? ডাইরেক্ট লেবার কস্ট ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা এসএমবি ইউজ করছি। দেখুন এখন নাম্বার অফ লাইনস, কয়টা লাইন দরকার হবে আপনার। কনসিডার দ্যাট আ কোম্পানি হ্যাজ রিসিভড অ্যান অর্ডার উইথ টার্গেট ডেট 20 days ফ্রম টুডে। 20 দিনের মধ্যে আপনার মানে অর্থাৎ লিড টাইম ইজ 20 days ফ্রম টুডে। the order quantity is 25,000, 25,000 production করতে হবে। SMB is 6.75. Consider the following data as input. The factory line efficiency 65%. Each line runs for 15 machines, 8 hours. যদি আপনার এমন হয় যে 2 শিফটে কাজ করে তাহলে 16 hours হবে। Calculate number of lines required to complete the order with the target date. 20 days এর মধ্যে আপনাকে করতে হলে কি লাগবে বলছে যে নাম্বার অফ মেশিনস হলো 15, তারপর হলো যে শিফটিং আওয়ার 8, মিনিটে কনভার্ট করে দিলাম 60, মিনিটে কনভার্ট করলাম 1 সেকেন্ড, কারণ এসএমবি কি মিনিটে আমাদের, তাই লাইন এফিসিয়েন্সি 65% মানে 0.6 ডিভাইডেড বাই এসএমবি। টোটাল আপনার লাইন, একটা লাইন থেকে আপনি কত পাবেন? 694 পিস। এবার 20 দিনে কতটা হবে? 13,880। এখন আপনার রিকোয়ার্ড কত? 25,000 প্রোডাকশন করতে হবে। তাহলে একটা লাইন থেকে যদি আপনি 20 দিনে 13,000 পান, তাহলে আপনার লাইন লাগবে দুইটা প্রোডাকশন লাইন রান করতে হবে 1.8। এখন যদি এমন হয়তো 1.1, তাহলে কি করতেন? একটাই থাকতো। কারণ কি ওই 10% এর জন্য আপনি আরেকটা প্রোডাকশন লাইন তৈরি করে আপনার কস্ট বাড়াবেন না। এখানে 1.8 যখন আসছে তখন আপনি আর দুইটা লাইন শুরু করবেন। এমন হতে পারে যে 0.10 জন্য আপনি আরেকটা লাইন কোনোভাবেই তৈরি করবেন না, আউটসোর্সিং করতে পারেন। এমন যদি হয় তাহলে আরেক জায়গায় দিবেন যে তোমরা প্রোডাকশন তৈরি করে দাও, বেনিফিট তোমার ওই 10 ইউনিটের জন্য। ঠিক আছে? এবার হচ্ছে কতজন অপারেটর লাগবে। এসএমবি প্রোডাকশন পার আওয়ার ডিভাইড বাই 60, এটা ডিভাইড বাই 60 হলো আপনার 60 মিনিট multiplied by 1 line efficiency multiplied by 1 absence rate. এখন দেখেন যে লাইন ফ্যাক্টরি প্রোডিউসিং গার্ল স্টপ এট দি স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু 5. এসএমবি সব জায়গায় লাগবে 5.75 with the order quantity 85,000 pieces. কতজন অপারেটর লাগবে? the average production of the factory is 800 garments. একদিনে তারা প্রোডাকশন, এটা ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি, এটা কোনটা? ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি 800 গার্মেন্টস এবং পার 8 আওয়ার শিফট আছে 10 অপারেটরস ইন প্রত্যেক লাইনে আছে 10. There is only one line left free during this period. Hence, calculate the number of operators required to complete the order in 38 days using the single line with absence rate 4. তাহলে লাইন এফিসিয়েন্সি আপনার 95%, 800 মানে এই যে ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি 800 ইনটু এসএমবি দিয়ে এটাকে মিনিটে কনভার্ট করে নিলেন। 800 গার্মেন্টস তৈরি করতে আপনার কত মিনিট লাগবে ডিভাইডেড বাই 8 আওয়ার শিফট। আপনার কোথায় গেল এটা? এই 10 অপারেটরস কাজ করে 8 আওয়ার শিফটে এবং 60 মিনিটে কনভার্ট করে নিলেন। তাহলে আপনার লাইন এফিসিয়েন্সি হলো 95% আপনার এখানে। এখন এই যে টার্গেট প্রোডাকশন পার আওয়ার 85,000, আপনার 85,000 ডিভাইডেড বাই 38 হলো আপনার কত দিনে কমপ্লিট করতে হবে, মাল্টিপ্লাইড বাই 8 টু 80 পিস, মানে টার্গেট প্রোডাকশন পার আওয়ার 280 পিস। তাহলে অপারেটর রিকোয়ারমেন্ট হলো যে আপনার 280 পিস এসএমবি ডিভাইডেড বাই 60, 95% ইনটু 96% ইকুয়ালস পয়েন্ট। এই 96% হলো আপনার কি বলে যে 1 ডিভাইড বাই লাইন
efficiency 5.75 into 20 60.9583 এটাকে কনভার্ট করছে 0.9583 and 96% এখানে কোনো কথা লেখা আছে কিনা left free during the period, hence 96% হলো যে আপনার এই যে 4% অ্যাবসেন্স যেটা আছে না 4% অ্যাবসেন্স মাইনাস করে দিচ্ছে, তার মানে কি 96% প্রেজেন্ট থাকবে। So you need around 29 more operators. এই ধরনের ক্যালকুলেশন গুলি আপনার মার্চেন্ডাইজার হলে শিখতে হবে এবং এগুলি না শিখে আপনি কাজ করতে পারবেন না। যেটা এখন কাজ করতে হবে আপনার এই ক্যালকুলেট করতে পারবেন না, কেন প্রিপেয়ার এটা সলভ করেন তো, তাহলে আইডিয়া হয় কিনা দেখি। ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস ক্যালকুলেট করেন, ডাইরেক্ট লেবার ক্যালকুলেট করেন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ক্যালকুলেট করেন। তারপর ক্যালকুলেট করেন হচ্ছে সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স, মানে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। প্রথমে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ক্যালকুলেট করেন। হোয়াট ইজ দি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট? বসেন, করা শুরু করেন। ক্যালকুলেট করে ফেলেন।